सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट सतिंदर सिंह मीरथल। तुसी देख रहे हो टीवी 84 ते तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम एक नज़र। जी हाँ, जिवें कि तुसी जानते हो कि असी उस हर पहलू के उपर अपनी तिखी नज़र रखते हाँ जिन्हां पहलुआं नूं तुसी बड़ी बारीकी दे नाल जानना चाहते हो। तो जी हाँ, अज गल करांगे गुरमत सिद्धांतां दी, पंजाबी अते पंजाबीयत दी। अज साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने ਉਹ हस्ती जिहड़ी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं गल कर रहा हाँ साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब जथेदार यानी केवल सिंह जी हुणा जी। अज जो साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, करांगे उन्हां दे नाल गलबात, गुरमत विचारां सांझियां करांगे। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जथेदार जी, बड़े धन भाग ने कि अज तुसी स्टूडियो दे विच आए नो, अपने रुझेवियां दे विचों कीमती समा साडे लई कढिआ है, गुरमत विचारां दे लई समा कढिआ है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद ते बहुत बहुत स्वागत। जथेदार जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। असीं सब तो पहला जानना चाहांगे कि आप जी नूं ये प्रेरणा कित्थों मिली कि पंथ की सेवा करिए, पंथ दे वल तुरीए, गुरु दे राह वल तुरीए। बचपन तो घर तो गुड़ती मिली या फिर किसी तो प्रेरित होकर के आप जी इस लाइन च तुर पे? परमात्मा की कृपा नाल जिहड़ा जन्म है एक पिंड दे बहुत सधारण किसान परिवार दे विच परमात्मा ने बख्शिश कीता, जिस परिवार विच विद्या नां दी कोई चीज़ नहीं सी। कुदरत ने मौका दिता कि मैं अपने परिवार विचों कल्ला ही बच्चा सी जिन्हें मैट्रिक पास 10वीं पास उस समय कीती। ते अज्ञानता सी, कोई गुरमत दी सोझी नहीं, परिवार विचों भी थोड़ा इस पासे दा कोई रुझान बहुता नहीं मिलिया। ते 10वीं पास करन तो बाद जिंदगी दा अगला पासा की सी, किस पासे जाना है, जिंदगी लई रोज़गार किहो जिहा चाहीदा, किदां काम करना है, इहदा कोई अगले पासे जानकारी कोई नहीं सी कि 10 तो बाद हुण की कीता जा सकदा है। एक विचकार इहो जिहा मौका भी आया कि जदों आम लोकां दे वांग सोचा गया कि चलो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच भर्ती हो जाने आ, कोई ना कोई नौकरी उत्थे मिल जाएगी। उस समय खालसा पंथ की बड़ी सत्कारत शख्सियत जहेंद्र मोहन सिंह जी तुड़, उन्हां कोल जाण दा मौका मिलिया। वो दूरों नेड़ों रिश्तेदारी विच नाना जी दे थां सिर लगदे सन। उन्हां को जदों नानी लैके गई तो कहण लगे, बेटा श्रोमणी कमेटी कोई वेलियां दी जमात नहीं है, इत्थे काम करना है, पहलां तू टाइप सिख, शॉर्ट हैंड सिख, फिर किते ना किते तू नौकरी जिहड़ी मिल जाएगी। मैं उन्हां दी प्रेरणा नाल हाल बाजार अमृतसर विच कुछ समा टाइप भी सीखी, पर कुदरत ने मौका दिता कि मैं किरत के खेत्र विच गाजियाबाद, सैबाबाद उस पासे एक लेबर सुपरवाइजर के तौर पर ठेकेदार को चला गया। हाँ जी, उत्थे रहिंदे रहिंदे मन मेरी शादी हो गई। मन च आया कि मैं पंजाब वापस जाके कोई ट्रेनिंग ले लवां, ड्राइंग टीचर का कोर्स कर लवां, इतना करके वो मन विच आया। पर वो भी पैसे तो बगैर मन की मन में ही रह गई। मैं अमृतसर शहर के अंदर ही इत्थे नट बोर्ड बनाने का खराद के उत्ते काम करता सी ते पिंड आई जाइदा सी। ते साडे ताया जी मास्टर बलवंत सिंह जी जिहड़े पहलवान दारा सिंह जी दे सौहरा जी लगदे ने, हुण इस संसार विच नहीं हन, वो इत्थे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाउन हाल विच टीचर सन। हर इतवार पिंड जांदे सन। वो पिंड आए, मैनू देख के कहने लगे, 10 पढ़ के हुण मझां दी पूछां खिंचेगा जो काम भी करेगा। तो मैं कहा, ताया जी मैनू तो पता नहीं मैं की करना है। उन्होंने कोल अकाली पत्रक अखबार सी। मैनू कहने लगे, देख मिशनी शीसक मिशनी कॉलेज उत्थे दाखला निकले, तो उत्थे दाखिल हो जाए। मैं कहा, ताया जी तुहाडी मर्जी है, मैनू तो कोई पता नहीं। तो सच्ची गल ये सी कि मैनू कोई ज्ञान नहीं, गुरमत दे बाणी दे ज्ञान पक्खों बिल्कुल कोरा। कदी कदी घर साडी माता जी 4 जमातां पढ़े सन, पाठ करते सन, गुटका साहब देखीदा सी, ते जपजी साहब का पाठ करन तो बाद अगे शब्द हजारे आ जाते सन, वो भी पढ़ लिए। जो जाप साहब आना तो मन दे विच ख्याल आना कि ये जपजी साहब तो सारे पाठी पाठ कर लेंदे होणगे, जो जाप साहब का पाठ करते होणगे तो ये तो पाठियों नूं आउंदा ही नहीं होएगा, बड़ा औखा पाठ है। इन्नी बेसमझी सी कि जाप साहब जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा नहीं है,
ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 1974-1976 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1927 'ਚ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਖਦਾਸ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੂਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਪੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਟੋੜਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਕਰੀ ਵਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ ਆਪ ਵੇਚ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਰੁਕੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 1993 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 93 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਉੱਠੀ
ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਰਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਤਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2002 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੌਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਦਾਈ ਢੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 2 ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੱਡਗੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਭਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 172 ਜਾਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੌੜੇ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਈ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 32,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ 64,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਕਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਸ 80 ਕਮਰੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ 80 ਕਮਰੇ ਦੇ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਜ ਮੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਤਖਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਾਈਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ 2000 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 31 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। 2000 ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਭਾਈ ਡਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 31 ਤੇ 31 ਦਿਨ ਬਲਕਿ 33 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈਏ, 2 ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 712 ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀਸੀ ਸਨ, 5 ਐਕਸ ਵੀਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ DAV ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਣਸਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਟੋਡੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 1920 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕੋ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟਕਸਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਨੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਅਲੱਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤਾਪ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1992 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 93 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਆਓ। ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਸੱਜਣੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅੰਗ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਭਲੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾੜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਤੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤੂਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕੇਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰਥਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 84 ਦੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਸਵਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਨ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵੰਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 84 ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ 1947 ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 66 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਏ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੇਸ਼। ਹੁਣ 84 ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 84 ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ,
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 84 ਨੂੰ ਕੇਵਲ 84 ਕਹਿ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 84 ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਤੇ ਨੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਖੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਰਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਖੁਦ ਦੌਰ ਦੇਖੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ CRPF, ਪਤਾ BSF, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭੈ ਭੀਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ 84 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ 84 ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 84 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ 84 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 84 ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਰਾਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਟੋਹਾਣਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਰੋਡ, ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ 30 ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੋਡ, ਉਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 22 ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ 84 ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 170-75 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਵੇਸ ਲਿਓ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ। ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੌਰ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦਾਸ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2015 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਤੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਅਮਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਮਦੋਟ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਪਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰ ਨਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ को गंडासा है, किसी को टकुआ है, किसी को दातर है, किसी को आरी है, किसी को दातरी है, किसी को लठ है, किसी को लकड़ का डंडा ही है, लैके भजे फिरते ने बोले सोने और सत श्री अकाल। हुण दुखांत इस गल दा सी उन्होंने सानू दुश्मन नहीं है जी, दुश्मन छुपिया होया है। हुण साडा सारे जज्बात जिहड़े सन वो छुपे हुए दुश्मन दे नूं असीं जिन जानदे ही नहीं है, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ- ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਪੰਥ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁੱਜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬੇਲ ਬਣ ਕੇ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੰਡ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਣੇ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਚਿੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਬੜੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਪਰ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਕੋ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। 21 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ। ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧੋਗਤੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਨੇਰੇ ਖੂਜ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਤਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੋਸ ਪਾਸ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਿੱਘਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਥਕ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੋ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੁਆਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।